सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी दे नाल जुड़ चुके तमाम ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हर्षदीप सिंह। शुरुआत करते हैं ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚਾਅ, ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਚਤ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਵਾਏਗੀ BC सरकार। इस संबंधी फंडिंग ਵਧਾਉਣ ਦਾ हो सकता है जल्दी ऐलान। ओंटारियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1 जनवरी ਤੋਂ फार्मासिस्ट भी 13 बीमारियां ਲਈ कर सकणगे चैकिंग ਤੇ लिख सकणगे दवाई। ओंटारियो सरकार ਵੱਲੋਂ इस संबंधी ਕੀਤਾ ਗਿਆ ऐलान। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। पिछले दिनों दौरान BC ਚ ਵਾਪਰੇ सड़क हादसों बारे जांच पड़ताल चल रही है। खास करके क्रिसमस ईव मौके होए बस क्रैश ਅਤੇ कुछ दिन पहला वापरे एक हादसे बारे जांच सरगर्मी दे नाल चल रही है। दोवें हादसों की इन्वेस्टिगेशन के बारे फिलहाल कोई टिप्पणी किसी धिर वालों नहीं की जा रही। क्रिसमस की शाम को वापरे हादसे दे विच 4 लोगों की मौत हो गई सी, जिस विच एक पंजाबी मूल का व्यक्ति भी शामिल सी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ BC रॉब फ्लेमिंग अनुसार पिछले दिन ही वापरे दोवें हादसे जांच अधीन ने। उन्होंने दस्सिया कि ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂਚ RCMP ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ जानकारी भी लोगों के नाल सांझी की जाएगी। काबिले गौर है कि बस हादसे च एक पंजाबी मूल के व्यक्ति की मौत हो गई सी। इस हादसे बारे जानकारी दिंदे RCMP ने दस्सिया सी कि बस विच स्थानक ते विदेशी नागरिक सवार सन अते सड़कों उत्ते जमी हुई स्नो उस समय तक आइस च तब्दील हो चुकी थी, जिस कारण सड़कां तिलकवियां हो चुकियां सन। दुर्घटना समय इस बस विच 46 यात्री तैनात सन। बेशक ये चर्चा भी चल रही है कि सड़कों की सफाई का काम जिस कंपनी नूं सरकार ने दिता होया उस वल्लों अपनी जिम्मेवारी सही ढंग दे नाल नहीं निभाई गई ते कुछ वल्लों बस कंपनी के उपर भी सवाल चुके जा रहे हैं। पर इस संबंधी फिलहाल इशारा किसी भी धिर वल्लों नहीं किया जा रहा, क्योंकि पुलिस वल्लों हादसाग्रस्त हुई बस नूं तां अपने कब्जे च रखा जाएगा, पर बस च सवार लोगों का समान वापस करने की प्रक्रिया विढ़ दी गई है। मैट्रो वैनकूवर च पिछले दिन ही लगातार पए मींह अते बर्फ पिघलन के नाल नीवें इलाकों च पानी भर गया है, पर मौसम थोड़ा साफ होने कारण ते तेज़ हवावां ना चलण कारण बचाव जरूर रहा है ते बहुत घट पानी इन्हां खेतरां च भरिया है ते घरां दा नुकसान नहीं होया। बेशक इन्हां तमाम इलाकों दे विच पहलां ही हड़ां दी चेतावनी जारी की गई सी अते सिटी कौंसल्स वालों इस बारे तैयारियां भी लगातार कीतियां जा रही सन, पर फिलहाल थोड़ा बचाव जरूर रहा है, क्योंकि मन्निया जा रहा सी कि डेल्टा वैनकूवर ते रिचमंड विच नीवें इलाके हड़ां दा शिकार हो सकते हैं ते खास करके जो समुद्री कंढियां दे नज़दीक ने उत्थे घरां ते बाकी इमारतां नूं नुकसान पुज सकदा है। पर इन्हां इलाकों दे विच पानी भरेगा ये सब नूं लगभग पता सी। डेल्टा के मेयर जॉर्ज हॉर्वी का कहना है कि किंग टाइड की उचाई ते हवा रुक गई, जिस नाल कोई वड्डा नुकसान नहीं होया। जिन्हें आख्या कि यह खुशकिस्मती है कि इस समय तेज़ हवावां नहीं चलियां, नहीं तो घरां ते होर इमारतां नूं नुकसान पुजना लाजमी सी। काबिले गौर है कि हड़ां दे मद्देनज़र वैनकूवर पार्क बोर्ड वालों सी वॉल के विभागां नूं लगभग बंद करने का फैसला किया गया सी। इस तहत लाइन्स गेट ब्रिज और इंग्लिश बे विचकार स्टैनले पार्क और किस्टली पालो पूल के नज़दीकी सारे सीवाल एंट्रीज शामिल ने, जिन्होंने बंद किया गया। मंगलवार सवेर तो तेज़ लहरां आईयां तो लोगों वालों इसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर भी साझी की गई। इस मौके पानी बनाई हुई सीवाल तो उपर लंघदा होया दिखाई दे रहा, जिस नाल नीवें खेतरां दे विच भर गया है। बेशक बीती रात तेज हवावां ना चलन करके ज़्यादा नुकसान तो बचा रहा है, पर फिलहाल भी पूरे वैनकूवर इलाके दे विच हड़ां दा खतरा लगातार बनिया होया। जेकर आउण वाले दिनां 'च ज़्यादा बरसात हुंदी है ते तेज हवावां चलदियां ने तां गंभीर हड़ां दा
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ BC ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ RCMP ਅਤੇ BC ਕੋਰੋਨਰ ਇੰਗੇਜਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੋਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ $15.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫੰਡ ਤਿੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਟਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RTV ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ 40% ਫੰਡਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ 13 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਣਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ CEO ਜਸਟਿਨ ਬੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਭ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਨਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਲਬਰਟਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਐਡਮੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਟ੍ਰੇਲ ਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮੰਟਨ ਤੋਂ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਐਡਮੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਏਅਰਡਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਏਡਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸਫੀਲਡ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਬੈਨ ਨੈਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸਫੀਲਡ ਫਾਇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਝਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਜੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਢੰਗ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰ ਆ, SUV ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ RCMP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਧੁੰਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਟਾਇਲਰ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਗਰੀ ਫਲੇਮਸ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰਿਓਂ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸੀ ਹਾਈ ਬੀਮ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੀਨ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੱਕੀਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮੀ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ RCMP ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋੜ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ RCMP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ।
ਇੱਕ ਲੇਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮੰਟਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਡਮੰਟਨ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੌਹਨ ਮੈਕਕੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਅੰਡਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਾਸਿਫ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਗੋਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ RSV ਵੇਵਸ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਤੇ ਫੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੈਲਡੀਮੈਨ ਕਾਉਂਟੀ 'ਚ ਇੱਕ OPP ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਪਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਾਮਸ ਕੈਰਿਕ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗ੍ਰੈਗਰਸ ਪੀਅਰਸ ਚਾਲਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। OPP ਦੇ ਸਰਜੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਨਚਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਸੈਂਚਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੀਅਰਸ ਚੈਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:40 ਵਜੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਸੈਂਸ਼ਨ 14 ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਮਿਸਿਸ ਗਾਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਕਸ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਰਿਵਰ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। OPP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5:45 ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਅਲਰਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।